अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्योदम्परी जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीहैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे समविष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महदा भारते चारुपुत्रं नमो व्यासाय मुनिं स्निग्धाम्बुदा वासं वेदं व्यासमिदं वेदं व्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। चतुर्वदनो ब्रह्म दीपाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्गुरुं नौमि नारायणं हरिः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानभद्राय नाथाय ईशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजपूर्वं गीतां गतं लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो जागवतो उद्धातृपालनन्दनः पार्थवत्सस्वी भक्तादुग्धं गीतां जपं महत् मलनिर्मलचनं पुंसां जलस्नानं दिने 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 सगद्गीतां रसस्नानं संसारमनमोचनम्। गीता सगीताकर्तव्या किल न्यायशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयमभिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयी यस्मिन् प्रसादे स्मृति कवयोपिते शास्त्राण्यशासुरिहयन् महिमा श्रेयाणि कृष्णे मिथैली यदस्वयमे गीतं शास्त्रस्य तस्य सदसं किमिहस्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणगदा जयद्रथजला गान्धारविनोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण मुनिः कर्णेन विचाप्त अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्तिनी सोत्तीर्णः फलपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवद्वनेत्र येन त्वया भारततेन पुनः यज्ञानितो ज्ञाननवप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराशव्यवचः सरोजं वनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानविख्यानकृतेसनं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्फलैः प्रीतीयमानं यदा भूयात् भारतपङ्कजं सरिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्मद्दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगानं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःस्थिराशरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अमृतामनुसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्गीतिम् अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्यायः।
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶ ಶ್ಲೋಕ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರುನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ಮನೈವೇತಿ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರು, ಇತರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು ಸಿದ್ಧ. ನೀನೇ ಏತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸುಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅವನಂತಹ ಮಹಾರಥನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ 2 ಪಂಗಡದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವುದು. ಇವರುಗಳು ಸಾಯಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಅವರು ಸಾಯೋದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ಸಾವಧಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತ್ವಮೇವ ನೀನೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಹೇಳು. ಶತ್ರುಂಜಿತ್ವ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಜಯಿಸಿ. ಯದ್ಯಪಿ ನೀನೇನೋ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಜಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದು, ಮತ್ತು ಅದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಲಿಸೋಣವು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಂಜಿತ್ವ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ, ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಕುರು ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ 2 ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ 2ರ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ನೀನು ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸು. 7 ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೋ, ಏತೆ ಈ ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರಾದಿ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಮೇವ, ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೇ, ಸಂಧಿಗೆ ಮುಂದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿನ ದ್ರೌಪದಿಯೋ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿವಿಯಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾನ್ ಶರಣಾಗತಾನ್, ಆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ್ ವಾಸಿ ಯಾದವನಂದನ ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ಅನಾಥಾಂ ಕಿಂ ಉಪೇಕ್ಷಸೆ. ಗೋವಿಂದ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌರವೈ ಪರಿಭೂತಾಂ ಮಾಂ ಕಿಂ ನ ಜಾನಾಸಿ ಕೇಶವ ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀಚ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ರೋಧಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲೇನೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ನೀನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಿಹತಃ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಇದರಿಂದ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದವರು ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಪಡೆದ ಹಾವುಗಳ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಜೀವವುಳ್ಳವರು, ಅಂಥವರನ್ನು ಪೂರಾ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣವಾಗು ಎಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಅರ್ಧ ಕೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೇನು ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಾವ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗುವಂತವರು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂತಕಾಲದ ವ್ಯಪದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಶರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಕೈನಲ್ಲೂ ಅವನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ತನ್ಮೂಲಕ 2 ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಶರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ. ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಸರಿ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಕರ್ತೃಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವನು ನಾನೇ. ಲೋಕ ಕಂಟಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ಮಹತ್ಕರ್ಮವನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ಕರ್ಮ, ಮಹತ್ತಾದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ನಾನು, ನೀನು ಬರೀ ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಪರಮಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಪರಮಹಿತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಖವು, ತನಗೂ ಕೀರ್ತಿಯು, ಭೋಗವು ಈ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಹಿತೋಪದೇಶ ಇದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಜಿತ್ವಾನ್ ಶತ್ರುನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶೋಲಭಸ್ವ ಮತ್ತು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಎಂಬ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಕಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶತ್ರುಜಯವೇ ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಸುಕೃತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮಯೈವ ನಿಯತಃ ಎಂಬ ಏವ, ಮಯೋ ಏವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ: ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧಾಯೋತ್ತಿಷ್ಠ, ತಾನ್ ಶತ್ರುನ್ ಜಿತ್ವಾ ಯಶೋಲಭಸ್ವ, ಧರ್ಮಂ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಸಮೃದ್ಧಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ, ಮಯೈವೇತೆ ಕೃತಾಪರಾಧಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಯತಾಃ ಹನನೆ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಃ, ತ್ವಂತು ತೇಷಾಂ ಹನನೆ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಭವ, ಮಯಾ ಹನ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಶಸ್ತ್ರಾದಿಸ್ಥಾನೀಯೋ ಭವ, ಸವ್ಯಸಾಚಿಂ ಶ ಸಮವಾಯೆ, ಸವ್ಯೇನ ಶರಸಚನ ಶೀಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಸವ್ಯೇನಾತಿಕರೇಣ ಶರ ಸಮವಾಯಕರಃ, ಕರದ್ವಯೇನ ಯೋದ್ಧಂ ಸಮರ್ಥಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೀಗರ್ಥ: ಋತೇಪಿ ತ್ವಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೇನೋ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪರಮ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪ್ರೀಣನ ಉಂಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸದ್ವಶ್ರೇಯಸಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಯಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ನಡೆದು ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ವ್ಯಾಜನಾಗಿಂತೂ ಏಕೆ ನಡೆಯಕೂಡದು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಈ ದುರಾತ್ಮನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್, ಹೇಗೋ ಅವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ವಂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ನೀನು ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಆ ದುಷ್ಟರಾದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಾಯೋತ್ತಿಷ್ಠ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಫಲಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುನ್ ಜಿತ್ವ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಯಶೋಲಭಸ್ವ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನು ಮಹಾವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದು ಧರ್ಮ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂಚ ಭುಂಕ್ಷ್ವ, ಧರ್ಮೋಪೇತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯಂಚ ಎಂಬುದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಆಗುವ ಗತಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ. ರಾವಣನ ಅಟ್ಟಹಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆರ್ಜವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲವಾಗಿ ಯದ್ಯಧರ್ಮೋ ನ ಬಲವಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಯಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ಸ್ಯಾದಯಂ ಸುರಲೋಕಸ್ಯ ಸಶಕ್ರಸ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಿತ. ಈ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಸೋದು ಯಾರು? ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆತನಿಗೂ ಮೇಲಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಶೆಯಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಶೋಕಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ. ಧರ್ಮಾದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭವತಿ, ಧರ್ಮಾತ್ ಪ್ರಭವತೆ ಸುಖಂ, ಧರ್ಮೇಣ ಲಭತೆ ಸರ್ವಂ,
ಧರ್ಮಸಾರಂ ಇದಂ ಜಗತಿ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಧರ್ಮವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ. ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂಬುದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ತನಗೀಗ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಧರ್ಮೋಪೇತವಾದುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯಾದ ದೋಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳಾಗರೋ ಆಗಲೇ ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಾರಿ ಸಾಧುರ್ಭವತಿ ಪಾಪಗಾರಿ ಪಾಪೋ ಭವತಿ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ ಪಾಪ ಪಾಪೇನ ಕರ್ಮಣ ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಾಪಗತ್ ಪಾಪಮಶ್ನುತೆ ವಿಭೀಷಣ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾಪಮೀದೃಶಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೊಂದು ಎರಡು ಕೇರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇನೆ, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ 5 ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮಯೈವ ಏತೇ ಕೃತಾಪರಾಧ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಮಹಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವಮೇವ, ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಹತಾಹ, ನಾಶ ಹೊಂದಿದವರು ಅಂದರೆ ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಹ, ಸಂಹಾರ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಹತಾಹ ಎಂಬ ಭೂತಕಾಲಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ್ದರಿಂದ ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಹ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆಗಲೇ ಸತ್ತವರು ಎಂದರೆ ಆಗಲೇ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ? ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೇ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀನೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಖಾನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಅಂತೇನು ಲೋಕ ವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನಂತವರ ವ್ಯಾಜ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಂತು ನೀನಾದ್ರೂ ತೇಷಾಂ ಹನನೆ, ಅವರುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ, ವ್ಯಾಜ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಅವರುಗಳು ಸಾಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ, ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಯ ಹನ್ಯಮಾನ, ನನ್ನಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾದಿ ಸ್ಥಾನೀಯೂ ಭವ, ಶಸ್ತ್ರಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ಬಿಡು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮತ್ವಾತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 2:3:33 ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಯಶೋಲಭಸ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವೈಯರ್ಥವು ಉಪದೇಶ ನೈರರ್ಥಕವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಧಿತ. ಇದರಿಂದ ಹನನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ,
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತ. ಹಿಂದೆನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ. ಏನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಸುವಾದಾಗ ನೀವು ತಿಂದು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ತಂದು ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಂಗಲೆ ಒಡಗಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತ. ದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು, ನಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಿ. ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಳುಗುವಾಗಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗತ್ತೆ, ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೊಣೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಗೌಣ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಎರಡು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಇವನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರತಂತ್ರ ಬೋಧಿತ. ಇದರಿಂದ ಹನನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಯು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹನನ ಶತ್ರುವಿನ ನಾಶ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದವನು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಗದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ. ಶಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹನನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸ್ಥಾನೀಯನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಯತ್ನವು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಪರಾತು ತತ್ಶ್ರುತೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಬರುವಂತ 2:3:40 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸರ್ವವು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಜಾಗಳ ಸ್ತನದ ಹಾಗೆ ನಿರರ್ಥಕ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಡುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ 2 ಮೊಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿರರ್ಥಕ ಅಲ್ಲದೆ ಅಜದ ಸ್ತನಗಳ ಹಾಗೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಹಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ್ಯ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನೇ ಕೃತಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು ವಿಹಿತ ಪ್ರತಿಶುದ್ಧ ವೈಯತ್ತ ವಿದ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೂತ್ರ 2-3-41 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಆಯಾಯ ಮತಕ್ಕನುಸಾರವಾದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನದಾಗಲಿ, ಅನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ವಿರಾಚನ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ನೇ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯುಕ್ತಿಯ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ತೋರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ ಚ ಸಮವಾಯೆ ಅಂದರೆ ಶ ಚ ಎಂಬ ಧಾತುವು ಸಮವಾಯೆ ಸೇರಿಸುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ, ಶರಸಂಧಾನ ರೂಪ ಸಮವಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಸವ್ಯೇನ ಶರಸಚನ ಶೀಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶರಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂತಹ ಶೀಲ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸವ್ಯೇನ ಅಪಿಕರೇಣ, ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶರ ಸಮವಾಯಕರ ಅಂದ್ರೆ ಶರಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಬಲಗೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅಪರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಎಲ್ಲೂ ಬಲಗೈನ ಬರೆಯುವಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವ ಅಂತದ್ದೇನಾರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದರ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಎಳವನ ವಿಕ್ರಮ ಮುಂಬೆಂದ ಸೀರೆ ಶೂದ್ರನ ಓದು ಮನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ತಾಳದಿರುವುದೇ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಈಗ ಕೈ2 ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತು ಬಂದ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಳವನ ವಿಕ್ರಮ ಮನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ತಾಳದಿರುವುದೇ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಈಗೇನೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಉಂಟೇನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏನ ಅಭಿಹಿತ ಅಂತ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ದ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅವನು ಮಾಡ್ದ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾವುದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲೂ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಡಬಲ್ಲ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾನೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸವ್ಯೇನಾಭಿಕರೇಣ, ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶರಸಮವಾಯಕರ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವನು ಎಂಬರ್ಥ. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಶರಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈ ದುರ್ಬಲ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದೀತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶರಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸವ್ಯೇನಾಭಿಕರೇಣ, ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಿತ್ವ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಾಲು, ಸವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಾಲು, ಅಪಸವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾಮ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್. ಸವ್ಯೇನ ಬರುವಂತ ಪದ. ಕರೇಣ ಕರದ್ವಯೇನ, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದಲೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯೋದ್ಧಂ ಸಮರ್ಥ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನೀನು ಸಮರ್ಥ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿತು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಶರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗುವಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯೇ ನಿನಗೆ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶರಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಹನನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ದ್ರುಪದನ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಆರೋಪಣ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವೇದ ಮೂಲಕ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಹೆದೆಯಿಸಬಲ್ಲರೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಸಾಕು ಮಗಳು, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಳು ಸೀತೆ. ನೆಲ ಉಳುವಂತದ್ದು ನೇಗಿಲಾಗಿಯಲ್ಲ, ಆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಂಪೋದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಮಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಬರೀ ಮರ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವಳು ಅಯೋನಿಜೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ರಾವಣ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾವಣನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲನ್ನೇ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಎತ್ತದವನು, ಅದು ಶಿವಧನಸ್ಸು. ರಾಮ ಬಂದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ನೋಡು ನೀನೊಂದ್ಸಲ ಅಂತ. ನಾ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲಕೆನೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕೋದಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ದಾನ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಅಂತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಶಿವಧನುಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಪದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೀನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಇವನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದನ ಈ ಮತ್ಸ್ಯಂತ್ರ ಭೇದವನ್ನು ಬಸೋದು. ಅರ್ಜುನ ಎಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಲರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಅವನ್ ಬರ್ಸಿದ್ಲು ಬರೀ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ. ಎಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂತ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದಂತಹ ನೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದು, ಮಂಡಿಯನ್ನ ವೀರ ಮಂಡಿ ಹಾಕಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಾಣವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವಾರಣೆ. ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಲ್ವೇ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಲಕ್ಷ್ಯ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀನು ಸುತ್ತ ಇದ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ, ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೋತರು. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದವನು ನೀನು, ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ನೀನು, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ, ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಂದು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಡೆಯೋದು. ರಾಮ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ, ರಾಮ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬಂದಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನ, ರಾಮನ ದೂತನಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರಾಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಸು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಸುನ್ ಬೈಯೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಂದು ಬೈತೀರಿ. ತಲೆ ಬುದ್ಧಿನಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನಿಂತಿದ್ದು ಆ ಪೈರನ್ನ ನಿಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಹಸು. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಸುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರ ಹೊಣೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ನೀನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ ಕರ್ಣಂ ತಥಾನ್ಯಾನಪಿ ತಥಾನಿ ಅಪಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಮಯಾ ಹತಂ ಸ್ವಂ ಜಹಿಮಾಂ ಯತಿಷ್ಠಾಃ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ, ನೀನು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರು, ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತವರ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಮೇವ ನೇತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಜುನನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ರೋಣರಾದರೂ ಮಹಾಸಮರ್ಥರು, ತನಗೂ ಗುರುವಾಗಿ ಧನುರ್ವೇದವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅಮೋಘ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಭೀಷ್ಮರಾದರೂ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ತಾನು ಅಂಥವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪರಶುರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ದ್ರೋಣ ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯ. ಜಯದ್ರಥನಾದರೂ ಆತನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯನ್ನ ಛೇದಿಸಿದವನ ತಲೆಯೋ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಬೇಕು ಎಂಬ ವರ ಇದೆ. ಇಂಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ? ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದು ಹಿಂದೆನೇದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನ ಕೊಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಅದಕ್ ಮೊದಲೇನೆ ಬೇಗ ಅವತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗೋಯ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಅಂತ. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ರು ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದ ಬೇರಿ ನಗಾರಿಗಳು ಕೌರವರ ಕಡೆನ ನುಡಿತಾ ಇದೆ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ? ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳದ್ನ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಇವನೊಬ್ಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಜಯದ್ರಥ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಯದ್ರಥ, ತಗೋ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ಅವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ದ. ಎಲ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದನೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ತಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಈ ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಅದು ಕೆಳಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ನೆಲಕ್ಕೆ ತಲಸೋದ್ ಬೇಡ, ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಕೈ ಬೀಳೋ ಮಾಡೋದು. ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಸಗಣ್ಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನ ಕೆಳಗಾಗ್ದಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆ ಯಾರು ಬೀಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆ ಛೇದಿಸಿದ ತಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಬೇಕ, ಯಾರು ಛೇದಿಸ್ತಾರೋ ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಂಥವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕರ್ಣನು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಾಯುಧವುಳ್ಳ ಈತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಂಥ ಶಂಕೆಗಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನು ಇದು ಕೊಡುವಂದ ಏನೋ ಕವಚಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾಗ್ಲೇ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದವರು. ತಾನು ದಾನ ಶೂರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಬಂದಿರೋನು ಇಂದ್ರ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಅವನ್ ನಿನ್ನ ಕವಚ ಕೊಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂರ್ಖತನದ ಇದುಗಳು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ತಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಾಕು ತಗೊಂಡ ಮೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲಿ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಅಂತ. ಕರ್ಣ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡುದು, ಬೆಳಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ರೂಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಘಟೋದ್ಗಜ ಬಂದ. ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಶಾಚರ ರಾಕ್ಷಸ ಹಿಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಭೀಮನ ಪುತ್ರ. ಈ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುದು ನಡೀತೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ. ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ. ಏನು ಧೂಳೀಪಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕರ್ಣ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಧ ದಿವಸ
ಅದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಯುಧ ಅದು ಗೊತ್ತವನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಡೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡ ತಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಘಟೋದ್ಗಜನಿಗೆ ಅದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಭೀಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನು. ಭೀಮ ತನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡು, ಇನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಯಲಿ. ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಘಟೋದ್ಗಜ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಇದು ಮಹಾನ್. ಅವನು ಕೂಡ ಮಹಾನ್. ರಾಕ್ಷಸಿ ಹಿಡಂಬಿ ಭೀಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹದಿಂದ ಬಂದವನು. ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಭೀಷಣ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದಾದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನು ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂತಹ ಶಂಕೆಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಸುಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಜಯ ಉಂಟು. ನಿನಗೆ ಅದು ಅಧರ್ಮವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಿವೇಕ. ಆ ವಿವೇಕ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸುಸಂಕಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಜಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಶಂಕಿಸಿ ಶೋಕಿಸಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎದ್ದೇನೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ದ್ರೋಣನನ್ನ, ಭೀಷ್ಮರನ್ನ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನ, ಕರ್ಣನನ್ನ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯಾನಪಿ ಇನ್ನೂ ಇತರರಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯಾನೆ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರನ್ನು ಇವರೆಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯಾ ಹತಾನ್, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಯಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ಹತಾನ್, ನನ್ನಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಾಶ ಹೊಂದಿದವರಾದವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನ ಜಯಿಸು. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದು ಯಾರೋ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅಯ್ಯೋ ಸಾವು ಇದು ಹಾವಿದೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ ಮೊದಲು? ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ನೀನು ಬರೀ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಮಯಾ ಹಾತಾನ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಮಾವ್ಯಧಿಷ್ಠಾಹ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಧ ವ್ಯಥೆನೂ ಬೇಡ. ನಾನೇ ಅವರ ಬಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೇ, ನ್ಯಾಯವೇ. ಗುರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿನಗಿರುವ ಸಂದೇಹ ಶೋಕಗಳು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಮಹಾರಥರಾದ ಅಸಹಾಯ ಶೂರರಾದಂತಹ ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಜಯದ್ರಥ, ಕರ್ಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಶೋಕಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಜೇತಾಸಿರಣೆ ಸಪತ್ನಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವೈರಾಗ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀಯೇ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವೇ ನಿನ್ಗೆ ಜಯ ಅನ್ನುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ರೋಲು ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಅವನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋವನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮಯಾ ಹತಾನ್ ತ್ವಾಂ ಜಹಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಂಡವರ ಜಯಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು
ಅರ್ಜುನನು ವ್ಯಾಜಭೂತ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತ. ವ್ಯಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಿತ್ತ. ಕಾಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಪಾಯಿ ಮರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು, ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ ಬಿಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸು. ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಅದೇ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳು ಇಂಥವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸ್ವಬಂಧುಗಳಾದ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯೋಪಭೋಗಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅದು ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಲಕ್ಷಯ ವರ್ಣ ಸಂಕರಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಕುಲಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದವರಿಗೆ ನರಕವಾಸ ತಪ್ಪೀತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಶೋಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಮಾ ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನು ನಚೈತದ್ವಿತ್ಮ ಕಥವನ್ನೋ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿವಾನೋ ಜಯೇಯೋ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಜಯಾಪಜಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಾವ್ಯಧಿಷ್ಠಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯಿಸ್ತೀಯ, ಜಯ ಹೊಂದುವ ಆಗ್ತೀಯ, ಯುದ್ಧಸ್ವ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಈ ಬದೆಯು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುಷ್ಟ ನಿತ್ಯವೋ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ನಿನಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲೋ ಚಾಕುನಲ್ಲೋ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಈಗೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವು ಉಂಟಾದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆಯೋ. ಹೀಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಮ, ನನ್ನ ತಾತ, ಅವರು ಇವರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು ಈಗ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಕೇಳೋದು. ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಬಂದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬೇಕು. ನರಸಿಂಹರು ಅಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟು ಅಂತೀವಿಯೋ, ಧರ್ಮವೇವ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದು, ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಸ್ಥಾಪನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಸಿನಕರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ರಿಪರ್ಕಷನ್ ಏನು? ದುಶ್ಯಾಸನ ಎದೆ ಬಗದ ಭೀಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದ್ನವನು, ನಿನ್ ರಕ್ತ ಕುಡಿತೀನಿ ನಿಂದ. ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಜಡೆನೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕೆ ಬಂಧನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನೀನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿನ್ ಕೆಲಸನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹವು ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂತ ಸದುದ್ದೇಶ ಇರುವ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು? ಅವನವನ ಬುದ್ಧಿ ತೋರದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ನನ್ನವರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಇಂತಹ ಘೋರ ಹತ್ಯೆ, ಗುರುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಈ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಭಾವೋದ್ವೇಗ. ಅವಾಗೇನು ವಿಚಾರ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವನು ಧರ್ಮನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಧರ್ಮದ ಯೋಧನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನೇ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಭೃತ್ಯ ಕೃತ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ರಾಜನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಮಾ ವ್ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ವವಿಧ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಠಿಷ್ಠರು, ಗ್ರಡೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಂತವರ ನಾಶವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದುದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ 26-27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ಯಾನತಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನೇನು ಇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವೀರನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜೀವನು ಹೇಳೋನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶೋಕದ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದು? ಆತನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿರುವಂತಹ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿ, ನೀನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ನಡೆಸೋದ್ನ. ಅದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕು, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದಿನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ. ಲಕ್ಕಾದು ಇಲ್ಲ ಪುರುಷನ ಇವನ ಪೌರುಷವ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ. ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಧ್ರುವನೋ ಅಥವಾ ನಚಿಕೇತನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾರದರು ಬಂದು ತುಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ, 2 ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನು ವಾಜಶ್ರವ ಸರ್ವವೇದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಫಲ ಅವನು ಸಿಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಚಿಕೇತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗನು, ಅವನು ಮೃತ್ಯುವೆ ತ್ವಾಮಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ರಾಜಸ್ಥರಸನಿಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳೋಲ್ಲ ಮಾತು, ನೀನು ಹಾಳಾಗೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಗ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವಿಧೇಯನಾದ ಅಂತಂದಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ
ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇನೆ ನಾ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಮನಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾರು ನಾನದ, ಸರಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನು, ನೋಡಿ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಇದ್ರಿಗೆ 3 ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಯಮನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ? ಯಮನಚಿಕೇತರ ಸಂವಾದದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ರುವನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪನ ತೊಳೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸವತಿ ಸುರುಚಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ನಿಂದ ಕಾಣ್ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸುನೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಅದ್ಭುತಲಿಲ್ಲ, ಜನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಲೇಬೇಡ, ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಹೋಗಿ ಕಾರಣ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದು. ಧ್ರುವ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ನಾರದನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು? ನಾರದನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಳುವಂತ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗುರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನೇ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಧ್ರುವನಿಗೂ ನಚಿಕೇತನಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ನಮಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮೂಗುತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾಸಿರವಾಗಲಿ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಇಳಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಲಿಕೆ ಆಯಿತು. ವೈರಾಗ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ. ಈ ಪುಂಡರೀಕನ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತ ಪುಂಡರೀಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ, ವ್ಯಾಸ, ಅಂಬರೀಷ, ಶುಕ, ಶೌನಕ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ಗಳು. ಹೇಗಾದ್ರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಣಾದೀನ್ ಕೃತಾಪರಾಧತೆಯ ಮಯೈವ ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾನ್ ತ್ವಂ ಜಹಿ ತ್ವಂ ಹನ್ಯಾಹ ಏತಾನ್ ಗುರೋನ್ ಬಂಧೂಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನಪಿ ಭೋಗಸಕ್ತಾನ್ ಕಥಂ ಹನಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಮಾ ವ್ಯತಿಷ್ಠಃ ತಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ಧರ್ಮಭಯೇನ ಬಂಧುಸ್ನೇಹೇನ ಕಾರುಣ್ಯೇನ ಚ ಮಾ ವ್ಯಥಾಂ ಕೃತಾಃ ಯತಸ್ತೆ ಕೃತಾಪರಾಧ ಮಯೈವ ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಃ ಅತಃ ನಿರ್ವಿಶಂಕೋ ಯುದ್ಧಸ್ವ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸಂದೇಹ ಬೇಡ, ಸರಿಯೋನೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಗುರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದರೆ ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರು ಹೇಳ್ತಾರೋ. 3 ಜನರೇಷನ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ 60, 70, 80 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬೆಳಗಾತ ಇದು
ಇದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡಿದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಜೇನ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯೇನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಬರೋ ಮಾತು. ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹಣ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲೋಯ್ತು. ಇದು ಶೋಚನೀಯ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾಗಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲ ನಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ಭಗವಂತಂದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಗಿ ನಿಗ್ರಹ ಆಗುವಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅತಃ ನಿರ್ವಿಶಂಕೋ ಯುದ್ಧಸ್ವ, ನೀನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಸು. ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನೇ ಜೇತಾಸಿ ಜೇಷ್ಯಸಿ ನೈತೇಷಾಂ ವದೇ ದಶಂಸತಾ ಗಂಧಃ ಅಪಿತು ಜಯಲಭ್ಯತಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದಕ್ಕರ್ಥ ಅರ್ಜುನನು ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಯಾಕುಲನಾಗಿ, ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇವನ ಕರುಣೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವರಲ್ಲಿ, ದೀನರಲ್ಲಿ, ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕ್ರೂರಿಗಾಗಿ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂತವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ ಕರುಣೆಯನ್ನ. ಅದು ಅಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯ. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಆದರೆ ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಭಯಾಕುಲನಾಗಿ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಂ, ನಾನು ಭೀಷ್ಮನ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ತರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಧರ್ಮಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ, ಗುರುವಿನ ಕೊಂದ್ರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಆ ಗುರು ಯಾವ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ಇದೇನೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸನೇ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನೀರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೀಯ? ಈಗ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಗೆ? ಶೋಕಾಕುಲನಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಣಾದೇನೆ, ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಣರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ
ಕೃತಾಪರಾಧತೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಯೈವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹನನೇನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇವನ್ ಕೈಯಿಂದ ಸೇರಿದ. ಇವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ದ್ವೇಷ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ದ್ರೋಣ. ದ್ರುಪದನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ತನ್ನ ಮಂಚದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೆಯದು ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹ, ನಾನು ಆ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ಇದು ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೂರ್ಖತನದ ಶಪಥ, ಈ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಭೀಷ್ಮ? ನಿನ್ನೆ ಕೈಯಲ್ಲೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನು ಅಶುದ್ಧ, ಅಯೋಗ್ಯ, ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದೇನೇ ಲೀಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಭರದ್ರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪರಾಂಕುಶಾಚಾರ ಅಂತ, ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ವೇದ ಅಂತ. ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಭಿನೀತ. ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಬಹಳ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದನೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೋಡೋಣ, ದುಡ್ಡು ಸರಿ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋ ಆಯತಾ ದೇವಯ ಜನನ್ ಕರೋತಿ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಜೊತೆ ಕೈ ಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೃತಾಪರಾಧತೆಯ ಹನನೇಮಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತ್ವಂ ಜೈಹಿ, ನೀನು ಜಯಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ಹನ್ಯಾಹ, ನೀನು ಅವರುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ಬಂಧುಗಳು, ಗುರುಗಳು, ತಮ್ಮಂದಿರು, ರಾಜ್ಯ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ತಂದು ನೀನು ಶೋಕಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಧ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏತಾನು ಗುರುವನು, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಬಂಧುವನೇ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ, ಅನ್ಯಾನಪಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ಇತರರನ್ನ, ಆದಂತಹ ಭೋಗ ಸಕ್ತಾನೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ಕಥಂ ಹನ್ಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ, ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಲೆ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವನ ತಲೆನ ಇಲ್ಲ ನೇಣು ಹಾಕೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅದೊಂದು ಜೀವದ ಇದು ಆಗೋದ್ರೆ ಹತ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು
ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆ ಘೋರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮರಣದಂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಯದಿಂದ, ದಂಡದ ಭಯದಿಂದ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ದಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಇದೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಮ ಮಾಲಿಯವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಮಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಾಂ ವ್ಯಧಿಷ್ಠಾಃ ಅಂದರೆ ಮಾಂ ವ್ಯಥಾಂ ಕೃತಾಃ, ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರಣವು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಃಖ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೌಪದಿ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನು, ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋವನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವನಿಗಿಂತ ಶೋಕ ಬರ್ಬೇಕೆ? ಹೀಗೆ ಶೋಕವನ್ನೇ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯತಃ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇ ಅವರು ಕೃತಾಪರಾಧಾಹ, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. ಅಂದರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಯೈವ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹನನ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಹ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೇನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೇನೋ ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಹ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೇನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೇನು ಹನನೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಹ ಎಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರುಗಳಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಭಿಕರನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಪಣವಾಗಿ ಇಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೋ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ವಿದುರ ವಿಕರ್ಣ ಇವರಿಬ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಏನೊಂದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಹೇಳದೆ ತಟಸ್ಥರಾದಿಂದ ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳು. ದ್ರೋಣ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವನು. ಭೀಷ್ಮ ಇವರಿಗಿಲ್ವಾ? ವಿದುರನಿಗೆ ಆ ವಿಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆನವನೇ, ಅವನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇವರಿಗಿಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವೇನು? ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡು ಅವನು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶರೀನ. ಅವರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ ಅವನಿಗೆ ಏನು, ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸತ್ಯವತಿ ಜೊತೆಗೆ. ಸತ್ಯವತಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತಥಾಸ್ತು, ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿನಪ್ಪ, ನೀನೇನೋ ರಾಜನಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಶ್ರೀನಿಯರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೇ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ದೇವವ್ರತ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಶಂತನು ಅವರಪ್ಪ ಏನಂದ, ನೀನು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾಗುವಂದ, ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವಾಗ ನೀನ್ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಶೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಆರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಚೂರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲೇ ಅದು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು, ನನ್ಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ತಲೆ ತುಗ್ಬೋದು. ಏನು ನೋಡಿ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರತಿಕಾರವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಭಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಜಿತಳಂದೆ, ನಾನು ಇವನು ತಾನು ಸೋಲಕ್ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಪಣವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವನು. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇನದೊಂದು ವಸ್ತುನ ಇವನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚ ರಾಮೇ, ಇವನು ಧರ್ಮರಾಜ ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಇದು ಮೋಸವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಏನು ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ನೀವೇ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೇ, ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಮೊದಲನೇದು ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದು ದ್ಯೂತದ ಇಟ್ರಿ ಏನು ಹಣನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವನು ದೊಡ್ಡವ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಯಾವಾಗ 5 ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು ಹಾಗೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದಳು. ಆ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಜಿತಳೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಹಿ ಪ್ರಶ್ನಂ ನ ವಿಬ್ರೂಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಭಾಂಗದ ಅನೃತೇಯ ಫಲಾವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಸ್ಯಾಂ ಸೋರ್ಧಂ ಸಮಶ್ನುತೆ. ಸಭಾಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 90-65. ಯಾವನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಷಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸದೇ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂತವನು ಅಂತಹ ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷವೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಫಲವಾದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ವಿದುರೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರುಗಳು ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೃತಾಪರಾಧಾಹ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನರ ದುಶ್ಚರಿತವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರು ಮಹಾ ಅಯೋಗ್ಯರು ಎಂದೆನಿಸಿ ಅವರ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನ ಈ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಬಾರದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ ಏನು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದ್ಧರೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಕರ್ಣನಾದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಹ ಧರ್ಮಜಿತರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತಾಪಹರಣ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಪರಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಕರ್ಣ.
ಅಂಥವರನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ ನೀನು ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಶೋಕಿಸಬಹುದನ್ನು ಮಾವ್ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅತಃ ನಿರ್ವಿಶಂಕೋ ಯುದ್ಧಸ್ವ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಇದು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಗುರುಗಳ ಹನನ, ಇದು ಬಂಧುಗಳ ಹನನ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು. ಇದು ಮಾವ್ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ. ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನೆ ಜೇತಾಸಿ ಅಂದರೆ ಜೇಷ್ಯಸಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಜಯಶೀಲನಾಗುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ದೋಷವಿಲ್ವೋ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೈತೇಷಾಂ ಮದೆ ದೃಶಂಸತ ಗಂಧಃ, ಇವರುಗಳ ಮದೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಲೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ಉಂಟು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾವ್ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಪೀತು ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯ ಏವ ಲಭ್ಯತೆ, ಜಯವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸುಖಾನುಭವ, ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದ್ಯೋತಿಕ. ಹಿಂದೆ ಈ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಗುರುಗಳು, ಬಂಧುಗಳು, ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಈಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಿಪಂಥಿಗಳೇ ಎಂದು ಸಪತ್ನಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಾವ್ಯತಿಷ್ಠಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಾದ ನೀನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶೋಕಿಸಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿದೆ. ಶೋಕಕ್ಕೆ ಹೇತುವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ನೀನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ನೀನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ವಧರ್ಮಗಳು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರಣಂ ಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಭಾನನಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರವಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಶತಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्लपद्मप्तराक्षं नीलजीवं सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसुभोपेयम् आवाप्तुं श्रीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्नं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महैकपासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्तुङ्गनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन नेष्यति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भवे। श्रीमते गमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवात्मनामस्तु। नमस्कार मामा. नमस्कार.